નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, અર્થ સ્કૂલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 8નો 7મો પાઠ જેનું નામ છે હાર કી જીત તેનો અભ્યાસ કરીશું। 1 થી 6 પાઠ આપણે શીખી ગયા છીએ। ઓકે, હવે આપણે 7મો જે પાઠ છે જેનું નામ છે હાર કી જીત, એટલે કે હાર્યા પછી પણ જીત, હારીને પણ જીત, તો તેનો અભ્યાસ કરીશું। તો આ એક વાર્તા છે, કહાની। તેનો પ્રકાર કયો છે? કહાની। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, इकाई 7 हार की जीत। तो बुरे से बुरे व्यक्ति में भी कुछ न कुछ अच्छाई जरूर होती है। तो इस आदर्शवादी कहानी से हमें यही बात सिद्ध होती है। एक डाकू एक साधु को धोखा देता है, परंतु उस साधु की सज्जनता देखकर उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। अपने किए पर उसे सिर्फ पश्चाताप ही नहीं होता, बल्कि वह अपनी भूल का सुधार भी करता है। तो इस तरह साधु हार कर भी जीत जाता है और डाकू की जो जीत है वो जीत हार में बदल जाती है। तो इसलिए इस कहानी का नाम दिया गया है हार की जीत। तो सबसे पहले हम कवि परिचय प्राप्त करेंगे। तो इस कहानी के लेखक है बद्रीनाथ शर्मा, जिनका उपनाम है सुदर्शन। उनकी जन्म तिथि है सन 1896 और मृत्यु की तिथि है सन 1968। तो सुदर्शन जी का जन्म पंजाब के सियालकोट में हुआ था। वे जब 6ठी कक्षा में थे तभी उन्होंने कहानियाँ लिखनी शुरू कर दी थी। शुरुआत में उन्होंने उर्दू में लिखने की शुरुआत की, बाद में हिंदी में लिखने लगे। उन्होंने नाटक, कहानी तथा उपन्यास लिखकर हिंदी साहित्यकार को समृद्ध किया है। प्रस्तुत कहानी एक उपदेशात्मक कहानी है। तो यहाँ जो कहानी दी गई है वो हमें एक उपदेश देती है कि किस तरह साधु हार कर भी जीत जाता है और डाकू है वो डाकू की जो जीत होती है वो हार में बदल जाती है। तो आपकी पाठ्य पुस्तक में इस तरह का पाठ दिया गया है, हार की जीत, पेज नंबर 38, पेज नंबर 39। इस तरह का चित्र भी दिया गया है पाठ्य पुस्तक में। इसमें 2 पात्र है, एक बाबा भारती और दूसरा खड़क सिंह। 40, पेज नंबर 40। तो बाबा भारती का एक घोड़ा भी था जिसका नाम था सुल्तान। 44, पेज नंबर 44। उसके बाद 42, जिसमें शब्दार्थ है, मुहावरे है और अभ्यास दिया गया है। पेज नंबर 43 पर शब्दार्थ के साथ स्वाध्याय भी दिया गया है। पेज नंबर 44 और पेज नंबर 45। तो इस तरह से हमारी ये कहानी है, हम इसको सुनेंगे। ओके, मैं आपको सुनाऊंगी कहानी, आपको ध्यान से वीडियो में सुनना है। उसके बाद आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में से ये कहानी वांचन करनी है। ओके, पढ़ना है उसे। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। એટલે કે માને જેવી રીતે પોતાનો છોકરો જોઈને અને ખેડૂતને પોતાનો લહેરાતો પાક જોઈને જેવો આનંદ થાય એવો જ આનંદ બાબા ભારતીને એમનો ઘોડો જોઈને થતો હતો। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता।
એટલે કે ભગવાનનું ભજન કીર્તન કર્યા પછી જે સમય બચતો એ સમય એ ઘોડા પાછળ ખર્ચી નાખતા હતા. વહ ઘોડા બહુત ही સુંદર और બલવાન થા. તો જે ઘોડો હતો એ ઘોડો કેવો હતો? એકદમ સુંદર અને બલવાન હતો. इसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था. એટલે કે એના જેવો બીજો કોઈ ઘોડો આખા વિસ્તારમાં ક્યાં હતો નહીં. बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते. उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था. तो बाबा भारती आ जे घोड़ो हतो एने शुं कहीने बोलावता था? सुल्तान. तो घोड़ानुं नाम शुं हतुं? सुल्तान. तो एने सुल्तान कहीने बाबा भारती बोलावता था. अपने हाथ से खरहरा करते. खरहरा एटले कि कंघी या ब्रश से घोड़े के शरीर को साफ करना. ओके, खरहरा करना मतलब कंघी या ब्रश से घोड़े का शरीर साफ करना. तो वो खरहरा करते थे, खुद दाना खिलाते थे और घोड़े को देख देख कर प्रसन्न होते थे. એટલે કે ઘોડાને જોઈને ખુશ થતા હતા. ઉन्होंने રૂપિયા, માલ, અસબાબ, અસબાબ એટલે વસ્તુ, સામાન. તેમણે રૂપિયા, માલ, સામાન આ બધું શું કર્યું? જમીન આ બધું જ છોડી દીધું હતું અને વૈરાગ્યમાં આવી ગયા હતા. यहाँ तक कि उन्होंने नगर के जीवन से भी घृणा थी. घृणा એટલે નફરત. તો બાબા ભારતીને શહેરી જીવન પણ ગમતું નહોતું, એમને ગ્રામીણ જીવન ગમતું હતું. अब गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे. હવે તેઓ શું કરતા હતા? બધું છોડીને, મોહમાયા છોડીને શું કરતા હતા? ગામની બહાર એક નાનું એવું મંદિર હતું, ત્યાં મંદિરમાં રહેતા હતા. ભગવાન કા ભજન કરતે થે અને ભગવાનનું ભજન કરતા હતા. मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूँगा, उन्हें ऐसा लगने लगा था. તો બાબા ભારતીને કેવું લાગતું હતું કે એ સુલતાન વગર રહી શકશે નહીં. वे उसकी चाल पर लट्टू थे. તો બાબા ભારતી જે ઘોડો ચાલતો હતો એ ઘોડાની ચાલ ઉપર એકદમ લટ્ટુ થઈ ગયા હતા, મુગ્ધ થઈ ગયા હતા. कहते ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो. તો બાબા ભારતી ઘોડો ચાલે એટલે શું કહેતા? કે જાણે કે મોર ઘટા કરી, ઘટા એટલે વાદળ, વાદળોને જોઈને જેમ મોર નાચવા લાગે છે તેવી આની ચાલ છે. जब तक संध्या के समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते उन्हें चैन न आता. तो बाबा भारती જ્યાં સુધી સુલતાનની ઉપર બેસીને ગામમાં 8-10 મીલ એટલે કે 8-10 માઇલ ચાલીને ન આવે, ચક્કર લગાવીને ન આવે ત્યાં સુધી અમને ચેન પડતો નહીં. ચેન ન આના એટલે કે માનસિક શાંતિ મળતી નહોતી. તો ચેન ન આના એ શું છે? એક મુહાવરો છે, બરાબર? મુહાવરામાં પૂછી શકાય કે ચેન ન આના તો માનસિક શાંતિ ન મિલના. ખડકસિંહ इस इलाके का कुख्यात डाकू था. તો ખડકસિંહ આ જ વિસ્તારનો, જે વિસ્તારમાં બાબા ભારતી રહેતા હતા એ જ વિસ્તારમાં ખડકસિંહ નામનો એક ડાકુ પણ રહેતો હતો. કુખ્યાત એટલે કે નામચીન, પ્રખ્યાત એટલે પ્રસિદ્ધ અને કુખ્યાત એટલે નામચીન, જે ખરાબ કામ કરનારો. દુનિયામાં બે માણસો નામ રોશન કરે, બરાબર? જે સારું કામ કરે એ પ્રસિદ્ધ થાય અને જે વિખ્યાત થાય એમ, અને જે ખરાબ કામ કરે એ કુખ્યાત થાય. ઓકે, लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे. होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची. એટલે લોકો આ ડાકુ ખડકસિંહનું નામ પડે એટલે લોકો ડરવા લાગતા હતા. તો આ ઘોડાની જે કીર્તિ હતી, કીર્તિ એટલે યશ, તો ઘોડાનો જે યશ હતો એની વાહવાહી એ છેક આ ડાકુ ખડકસિંહ સુધી વાત પહોંચી ગઈ. उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा. અને આ ખડકસિંહનું હૃદય પણ આ ઘોડાને જોવા માટે અધીર થઈ ગયું, એટલે કે એકદમ ઉતાવળું, વ્યાકુળ થઈ ગયું. वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया. હવે એક દિવસ બપોરના સમયે તે બાબા ભારતી પાસે આવ્યો અને નમસ્કાર કરીને ત્યાં બેસી ગયો. બાબા ભારતીને પૂછા, ખડકસિંહ ક્યા હાલ હૈ? બાબા ભારતી એને પૂછ્યું કે ખડકસિંહ
ક્યા હાલ હૈ એટલે કે કેમ છો, મજામાં છો એમ પૂછ્યું. ખડકસિંહને સિર ઝુકાકર ઉત્તર દિયા આપકી દયા હૈ. તો ખડકસિંહે માથું ઝુકાવીને કહ્યું કે બાબા ભારતી તમારી દયા છે, તમારી મહેરબાની છે. તો બાબા ભારતીએ પૂછ્યું કહો ઇધર કેસે આ ગયે. બાબા ભારતીએ પૂછ્યું કે કેમ આ બાજુ આવવું પડ્યું. તો ખડકસિંહે શું જવાબ આપ્યો? સુલતાન કી ચાહ ખીંચ લાઈ. તો ચાહ એટલે ઈચ્છા, એટલે દેખને કી ઈચ્છા, પ્રેમ, કે સુલતાનને જોવાની ઈચ્છા મને આ બાજુ ખેંચી લાવી. બાબા ભારતીએ કહ્યું વિચિત્ર જાનવર હૈ, દેખોગે તો પ્રસન્ન હો જાઓગે. તો બાબા ભારતીએ શું કહ્યું કે ખૂબ જ વિચિત્ર એટલે કે અલગ જ પ્રાણી છે કે તું એને જોઈશ તો એકદમ પ્રસન્ન થઈ જઈશ. ખડકસિંહે કહ્યું મેને ભી બડી પ્રશંસા સુની હૈ. ખડકસિંહે શું કહ્યું કે મેં પણ એની બહુ જ પ્રશંસા સાંભળી છે. તો બાબા ભારતીએ શું કહ્યું? ઉસકી ચાલ તુમ્હારા મન મોહ લેગી. તો કે એ એવું ચાલે છે કે એની ચાલ તારું મન મોહી લેશે. કહતે હૈ દેખને મેં ભી બડા સુંદર હૈ. ખડકસિંહે શું કહ્યું કે કહેવાય છે કે તમારો ઘોડો દેખાવમાં પણ ખૂબ સુંદર છે. ક્યા કહના જો ઉસે એક બાર દેખ લેતા હૈ ઉસકે હૃદય પર ઉસકી છવી અંકિત હો જાતી હૈ. તો બાબા ભારતીએ શું કહ્યું કે શું વાત કરે છે, શું વાત કરું કે એને જો એકવાર જે જોઈ લે છે એનો જે છવી એટલે સુંદરતા, આકૃતિ એ જોનારની આંખોમાં અંકિત થઈ જાય છે, એટલે કે એને ભૂલી શકતો નથી. જે એકવાર આ ઘોડાને જોઈ લે છે એ આ ઘોડાને ભૂલી શકતો નથી. બહુ દિનો સે અભિલાષા થી આજ ઉપસ્થિત હો શકા હું. અભિલાષા એટલે ઈચ્છા અને ઉપસ્થિત એટલે હાજર થવું, એટલે કે મને ઘણા દિવસોથી ઈચ્છા હતી કે હું ઘોડો જોવા આવું, પણ આજે હું આવી શક્યો છું. ખડકસિંહે એવું કહ્યું. बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुँचे. बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से. तो बाबा भारती અને ખડકસિંહ જે અસ્તબલ એટલે ઘોડે બાંધને કી જગા, તબેલો, ગુજરાતીમાં આપણે શું કહીશું? તબેલો. તો હવે ખડકસિંહ અને બાબા ભારતી તબેલામાં પહોંચ્યા અને બાબાએ ઘોડો બતાવ્યો, પણ કેવી રીતે? ઘમંડથી. ઘમંડ એટલે એકદમ ગર્વથી, ઘમંડ સાથે, ગર્વ સાથે એમણે ઘોડાને બતાવ્યો કે જો આ અમારો ઘોડો. उसने सहस्त्रों घोड़े देखे थे परंतु ऐसा बांका घोड़ा नहीं देखा था. घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था. ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था. તો બાબા ભારતીએ ઘોડો બતાવ્યો ઘમંડથી અને ખડકસિંહે ઘોડો દેખ્યો કેવી રીતે જોયો? એણે આશ્ચર્યથી, નવાઈ સાથે એને આ ઘોડો જોયો. તો ખડકસિંહે હજારો ઘોડા જોયા હશે પરંતુ એસા બાંકા યાની નિરાલા, એકદમ શાનદાર. તો આવો શાનદાર ઘોડો એણે ક્યારેય જોયો નહોતો. આંખો સે ન ગુજરના એટલે કે દેખના. તો એણે ક્યારેય આવો ઘોડો જોયો નહોતો. સોચને લગા ભાગ્ય કી બાત હૈ. તો મનમાં વિચારવા લાગ્યો કે ભાગ્યની વાત છે. ऐसा कुछ देर तक आश्चर्य से खड़ा रहा. इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी. बालकों सी अधीरता से बोला परंतु बाबाजी इसकी चाल न देखी तो क्या. તો એ થોડીક વાર તો આશ્ચર્ય સાથે આ ઘોડાને જોતો રહ્યો અને પછી એને પશ્ચાતાપ થવા લાગ્યો. इसके પશ્ચાત, ત્યાર પછી ઘોડાને જોયા પછી શું બોલ્યો? એના મનમાં થોડી હલચલ થવા લાગી કે આ ઘોડો જો મારી પાસે હોત તો. એના મનમાં બાળકો જેવી અધીરતા થવા લાગી. અધીરતા એટલે કે કોઈ વસ્તુ માટે આકુળ વ્યાકુળ થઈ જવું, એમ કે તાત્કાલિક આપણને વસ્તુ મળી જ જાય એવું મનમાં થવું. જેમ બાળકો કંઈક વસ્તુ લેવા માટે કેવી જીદ કરે છે એ રીતે આ ખડકસિંહના મનમાં પણ અધીરતા થવા લાગી. છતાં પણ એ થોડુંક મનને શાંત રાખીને કહ્યું કે બાબાજી મેં આની ચાલ તો જોઈ જ નથી. એ મને ચાલ ના બતાવો ત્યાં સુધી તો ઘોડો જોયો કહેવાય નહીં. બાબાજી ભી મનુષ્ય હી થે. તો આ બાબાજી પણ શું હતા? મનુષ્ય જ હતા. એ ખડકસિંહની જે બદ ઈરાદો હતો એ સમજી શક્યા નહીં
अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। तो પોતાની જે વસ્તુ છે એ વસ્તુના વખાણ કોઈ કરે તો આપણને ગમે ને, તો એ રીતે આ બાબા ભારતીને પણ પોતાના ઘોડાના વખાણ સાંભળીને એમનું મન એકદમ અધીર થઈ ગયું। घोड़े को खोलकर बाहर ले गए। घोड़ा वायु वेग में उड़ने लगा। तो बाबा भारती घोड़ाने खोली અને બહાર લઈ ગયા અને ઘોડો વાયુ વેગથી એટલે કે પવનની ઝડપની જેમ ચાલવા લાગ્યો। ઘોડે કી ચાલ દેખકર उसके हृदय पर सांप लौट गया। તો ઘોડો જોઈને હવે જે ખડકસિંહ હતો એના હૃદય પર સાપ લોટના યાની કે ઈર્ષ્યા पैदा होना, એના હૃદયમાં ઈર્ષ્યા पैदा થઈ ગઈ કે આ ઘોડો તો હવે મારી પાસે હોવો જોઈએ। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझने लगता था। तो ये तो डाकू હતો। તો ડાકુ તો શું કરે, જે વસ્તુ એમને ગમી જાય એની ઉપર એ પોતાનો અધિકાર જમાવી બેસે, એટલે કે હવે આજથી આ ઘોડો મારો। उसके पास बाहुबल था और आदमी थे। તો ડાકુ હોય એટલે કેવો હિંમતવાળો તો હોય જ, સાથે એના આદમીઓ પણ એના માણસો પણ હોય જ। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। तो હવે ખડકસિંહ ઘોડાને જોઈને ત્યાંથી નીકળી ગયો અને જતાં જતાં એણે એ વખતે તો ઘોડો સાથે ના લઈ ગયો, પણ જતાં જતાં એણે શું કહ્યું કે અત્યારે તો ભલે તમારી પાસે રહ્યો પણ હું આ ઘોડો તમારી પાસે રહેવા દઈશ નહીં। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। તો બાબા ભારતી હવે આ ખડકસિંહની વાત સાંભળી, જે એણે કહીને નીકળ્યો હતો કે હું આ ઘોડો તમારી પાસે રહેવા દઈશ નહીં, એટલે બાબા ભારતીને ચિંતા થવા લાગી કે ગમે ત્યારે આવીને આ ઘોડો ચોરી જશે, લઈ જશે, એટલે એમને હવે રાતોની ઊંઘ હરામ થઈ ગઈ। એ આખી રાત ઘોડાના તબેલાની રખવાળી કરવા લાગ્યા। प्रतिक्षण खड़कसिंह का डर लगा रहता था। એમને પ્રતિક્ષણ દરેક ક્ષણે એમને ખડકસિંહનો ડર સતાવવા લાગ્યો। परंतु कई महीने बीत गए और वह न आया। तो કેટલાય મહિનાઓ વીતી ગયા પણ ખડકસિંહ આવ્યો નહીં। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए। तो હવે ઘણા બધા મહિનાઓ વીતી ગયા એટલે હવે અસાવધાન થઈ ગયા કે હવે તો આવશે નહીં। જો એને લેવો જ હોત તો શરૂઆતમાં લઈ જાત, પણ હવે તો બહુ બધા મહિના થઈ ગયા છે એટલે કે એ પણ ભૂલી ગયો હશે કે ઘોડાને, એટલે થોડા અસાવધાન એટલે લાપરવાહ। તો એ લાપરવાહ થઈ ગયા। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान के पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। तो सांजनो समय હતો અને બાબા ભારતી ઘોડાની ઉપર બેસીને ગામમાં ચક્કર લગાવવા નીકળ્યા। इसी समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और वह मन में फूले न समाते थे। तो હવે બાબા ભારતી એકદમ નિશ્ચિંત થઈ ગયા હતા, એટલે એમની આંખોમાં ચમક હતી। तो आँखों में चमक होना वो भी एक मुहावरा होता है। तो खुशी का भाव प्रकट होना के मन में खुशीनो भाव हतो अने एमना मुख पर प्रसन्नता हती। तो घोड़ाने जोता, घोड़ानुं शरीर जोता, एनो रंग जोता अने मनमा ने मनमा फूलाईने रहता हता, एटले कि फूला न समाना। तो ये पण एक मुहावरो छे। तो ये बहु ज प्रसन्न रहता हता। घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और वह मन में फूले न समाते। सहसा एक और से आवाज़ आई, ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना। तो હવે ઘોડો લઈને નીકળ્યા હતા, અચાનક જ સહસા એટલે અચાનક એક ઓર से आवाज़ आई, एक बाजूથી અવાજ આવી કે ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना। કંગલા યાની કે ગરીબ વ્યક્તિ, કંગાળ। તો આ કંગાળ વ્યક્તિનું સાંભળતા જજો બાબા, આ કંગાળ વ્યક્તિનું સાંભળતા જજો। आवाज़ में करुणा थी। तो जे व्यक्तिए बूम पाड़ी बाबा भारतीने ए अवाज में शुं हतुं, करुणा एटले दया। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। तो बाबा भारतीए सांभळ्युं अने तरत ज पोताना घोड़ाने रोकी लीधो। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करा रहा है। बोले क्यों तुम्हें क्या कष्ट है। तो हवे बाबा भारती ने ज्यारे अवाज सांभळ्यो के ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना, तो ए अवाज सांभळीने बाबा भारतीए जोयुं कि अवाज में करुणा हती, दया हती, एटले बाबाए ए घोड़ाने रोकी लीधो अने जोयुं
તો એક અપાહિજ એટલે અપંગ વ્યક્તિ, વિકલાંગ વ્યક્તિ ઝાડ નીચે બેઠો હતો અને એ ઝાડની છાયામાં પડ્યો. કરા રહા હૈ એટલે कराहना तो उसके मुंह से दर्द भरी आवाज़ निकल रही थी. तो बाबा भारती ने वो पूछा, क्यों तुम्हें क्या कष्ट है, કે શું તને શું તકલીફ છે? અપાહિજ ને હાથ જોડકર કહા, બાબા મેં દુખિયારા હું. તો જે અપાહિજ વ્યક્તિ હતો, અપંગ વ્યક્તિ, એણે શું કહ્યું કે બાબા હું દુખિયારો વ્યક્તિ છું, મુझ પર દયા કરો, મારી પર દયા કરો. रामावाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहीं जाना है, घोड़े पर चढ़ा लो. તો શું કહ્યું કે રામાવાલા બાજુમાં ગામ હતું રામાવાલા કરીને, તો રામાવાલા કે અહીંથી 3 માઇલ દૂર છે, તો મારે ત્યાં જવું છે, મને ત્યાં લઈ જાઓ, તમારા ઘોડા ઉપર બેસાડીને મને તમે ત્યાં લઈ જાઓ. પરમાત્મા ભલા કરેગા, કે તમારું ભગવાન ભલું કરશે. તો બાબા ભારતીએ પૂછ્યું, વહાં તુમ્હારા કોણ હૈ, કે ત્યાં તારું કોણ છે? दुर्गादत्त वैद्य का नाम सुना होगा, उनका सौतेला भाई हूँ. તો વૃદ્ધ જે અપંગ વ્યક્તિ હતો એણે શું કહ્યું કે દુર્ગાદત્ત વૈદ્યનું નામ તો તમે સાંભળી જ હશે, તો હું એનો સોતેલો ભાઈ છું, સાવકો ભાઈ છું. बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर बिठा लिया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगी. તો બાબા ભારતીએ પોતે ઘોડા ઉપરથી ઉતરી ગયા અને પછી જે અપંગ વ્યક્તિ હતો એને ઘોડા ઉપર બેસાડી દીધો અને પોતે ઘોડાની લગામ પકડીને ધીરે ધીરે ચાલવા लाग्या. सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई. अचानक જ એમને એક ઝટકો લાગ્યો અને એમના હાથમાંથી લગામ છૂટી ગઈ. उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा. તો અચાનક જ બાબા ભારતીને એક ઝટકો મારી. જે ઘોડો બેઠો હતો કોણ હતો? ઘોડા ઉપર બેઠો અપાહિજ વ્યક્તિ એ ડાકુ ખડકસિંહ હતો. એટલે શું કર્યું, એને છેતરપિંડી કરીને ઘોડા ઉપર બેસી ગયો. બરાબર, અપંગ વ્યક્તિ બનવાનું ઢોંગ કરીને ઘોડા ઉપર બેસી ગયો. એટલે થોડુંક ચાલ્યો, પછી એને બાબા ભારતીના હાથમાંથી લગામ છીનવી લીધી અને બાબા ભારતી કશું સમજી શક્યા નહીં. એમને એકદમ નવાઈ લાગી. આશ્ચર્ય કા ઠિકાના ન રહા એટલે કે બહુ જ આશ્ચર્ય થયું. जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है. એમણે જોયું કે ઘોડા ઉપર જે વ્યક્તિ બેઠો છે એકદમ આમ ટટ્ટાર થઈને બેઠો છે અને ઘોડાને દોડાવીને લઈ જઈ રહ્યો છે. તો એમને બહુ જ આશ્ચર્ય થયું. उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई. તો એમના મોઢામાંથી ડર, વિસ્મય અને નિરાશા સાથે એક બૂમ પડી ગઈ. વહ અપાહિજ ડાકુ ખડકસિંહ થા. તો એ બીજું કોઈ નહીં પણ કોણ હતું? ડાકુ ખડકસિંહ હતો. बाबा भारती कुछ देर तक तो चुप रहे. इसके पश्चात कुछ निश्चय कर पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ. તો થોડી વાર માટે તો આવું થયું એટલે બાબા ભારતી એકદમ ચૂપ ઊભા રહ્યા. એમને કંઈ સૂઝ્યું નહીં કે હવે શું કરવું. પણ થોડી વાર પછી એમણે શું કર્યું, કંઈક મનમાં નિશ્ચય કર્યો અને પૂરી તાકાત સાથે એમણે જોરથી બૂમ પાડીને કહ્યું, ઊભો રહે, થોડી વાર ઊભો રહે. खड़कसिंह ने आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया. तो खड़कसिंहे बाबा भारती ની બૂમ સાંભળીને શું કર્યું? ઘોડો રોકી લીધો. उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबाजी यह घोड़ा अब न दूंगा. તો બાબા ખડકસિંહે શું કર્યું? ઘોડાની જે ગરદન હતી ગળા ઉપર એણે પ્રેમથી હાથ ફેરવ્યો અને કહ્યું કે બાબાજી હવે આ ઘોડો તમને આપીશ નહીં. મગર એક બાત સુનતે જાઓ. તો બાબાએ શું કહ્યું કે મારે ઘોડો લેવો નથી, પણ તું એક વાત સાંભળતો જા. खड़कसिंह ठहर गया. बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आँखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है. તો બાબા ભારતી એની પાસે ગયા અને એવી રીતે જોયું કે જાણે કોઈ બકરો કસાઈના હાથમાં જતો હોય એ રીતે એમણે જોયું. અને પછી શું બોલ્યા? ફિર કહા,
यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा. બાબા ભારતીએ કહ્યું કે આ ઘોડો તારો થયો, હું તારી પાસેથી પાછો માંગીશ નહીં, પરંતુ ખડકસિંહ કેવલ એક પ્રાર્થના કરતા હું. તો કે મારે ઘોડો પાછો લેવો નથી, પણ હું તને એક પ્રાર્થના કરું છું. ઉસે અસ્વીકાર ન કરના, નહીં તો મેરા દિલ તૂટ જાયેગા. તો બાબા ભારતીએ કહ્યું કે મારે તારી પાસેથી ઘોડો લેવો નથી, આજથી આ ઘોડો તારો થઈ ગયો, પણ હું તારી પાસે એક પ્રાર્થના કરું છું, તું મારી પ્રાર્થનાને સ્વીકાર કરજે, નહીંતર મારું દિલ તૂટી જશે. દિલ તૂટના એ પણ એક મુહાવરો છે, એટલે કે બહુ જ નિરાશ થઈ જવું, નિરાશ હો જાના. તો કે જો તું મારી પ્રાર્થના સ્વીકાર નહીં કરે તો મારું દિલ ખૂબ નિરાશ થઈ જશે. તો ખડકસિંહે શું કહ્યું? બાબાજી આજ્ઞા કીजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा. તો ખડકસિંહે કહ્યું કે બાબાજી તમે જે આજ્ઞા કરશો એ હું સ્વીકારી લઈશ, હું તમારો દાસ છું, માત્ર હું તમને આ ઘોડો આપીશ નહીં, બાકી બધું જ કરીશ. ઘોડા સિવાયનું તમે જે પણ માંગશો એ હું તમને આપી દઈશ. अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ न कहूँगा. તો બાબા શું કહે છે કે હવે તું ઘોડાનું નામ ન લઈશ, આજથી આ ઘોડો તારો, હું ઘોડા વિશે કશું જ કહીશ नहीं. मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना. તો બાબા ભારતી શું કહે છે કે મારી પ્રાર્થના માત્ર એટલી જ છે કે તું આ જે ઘટના થઈ એને કોઈની સામે પ્રકટ કરતો નહીં, એટલે કોઈને કહેતો નહીં. प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना. खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया. उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा इस घटना का किसी के सामने प्रकट न करना, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है. તો બાબા ભારતીને, ખડકસિંહને તો પહેલાં એવું લાગ્યું કે મારે હવે આ ઘોડો લઈને અહીંયાથી ભાગવું પડશે, પણ બાબા ભારતીએ પોતે જ કહ્યું કે હવે મારે ઘોડો જોઈતો નથી, પણ તું આ ઘટના જે પણ તે મારી સાથે કર્યું, અપંગ બનવાનું નાટક કર્યું અને તે જે છેતરામણી કરી મારી સાથે, એ ઘટનાને કોઈને કહેતો નહીં. એટલે ખડકસિંહ આ સાંભળીને વિચારમાં પડી ગયો કે આનો શું હેતુ હશે, શું ઉદ્દેશ હશે. તો બાબા ભારતી મને આવું કહેતા હશે કે આ કોઈને કહેતો નહીં, એ સમજી શક્યો નહીં. એની પાછળનો જે ભાવાર્થ હતો કે આ ઘટના કોઈને કહેતો નહીં, એનો જે ઉદ્દેશ હતો એ खड़क सिंह समझी शक्यो नहीं. खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका. हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के चेहरे पर गड़ा दी और पूछा, बाबाजी इसमें आपको क्या डर है. तो बाबाजी ने खड़क सिंहे पूछ्યું કે તમે, હું કોઈ આ ઘટના કોઈને કહીશ તો તમને શું ડર છે, એમાં શું ડર છે તમને. सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब का विश्वास न करेंगे. यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका कोई संबंध ही नहीं रहा हो. તો બાબા ભારતીને જ્યારે પૂછ્યું ખડકસિંહે કે તમને શું ડર છે આ ઘટના લોકોને ખબર પડે તો પણ, તો બાબા ભારતીએ કહ્યું કે ના, આ ઘટના જો લોકોને ખબર પડશે તો લોકો કોઈ ગરીબ પર ક્યારેય વિશ્વાસ કરશે નહીં. અને આમ કહેતા કહેતા જ તેઓ ત્યાંથી સુલતાન તરફથી એવી રીતે એમણે પોતાનો ચહેરો ફેરવી લીધો કે જાણે કંઈ જ સંબંધ ન હોય. મોહ મોડના યાની સંબંધ ન રખના, વિમુખ હો જાના, એટલે કે જાણે કે એની સાથે કોઈ સંબંધ ન હોય એ રીતે, ઘોડાને ઓળખતા જ ના હોય એ રીતે ત્યાંથી નીકળી ગયા. बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे. सोचता था कैसे ऊंचे विचार है, पवित्र भाव है, उन्हें इस घोड़े से प्रेम था. इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था. कहते थे इसके बिना मैं न रह सकूँगा. इसकी रखवाली में कई रात सोए नहीं. भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ती. તો બાબા ભારતીને જોઈને ખડકસિંહ વિચારવા લાગ્યો
કે ખડકસિંહ વિચારતો જ રહી ગયો કે કેટલા ઊંચા વિચાર છે એમના અને કેવો પવિત્ર ભાવ છે એમનો કે પોતાનો ઘોડો જતો રહ્યો છે છતાં પણ એમને સહેજ પણ દુઃખ થયું નહીં. એમને ઘોડા માટેનો જે પ્રેમ હતો એ પ્રેમ આખી રાત એ જાગતા રહ્યા ઘોડાની રખવાળી માટે કે ક્યાંક હું આવીને ચોરી ન જાઉં. એવું બધું ખડકસિંહ વિચારતો રહ્યો અને ઘોડાને જોઈને એમનું જે મુખ હતું એ ફૂલ કી નાઈ ખીલના એટલે કે ફૂલ કી તરહ ખીલ જાના, બહુ પ્રસન્ન હો જાના. તો ફૂલની જેમ ઘોડાને જોઈને જે માણસ ફૂલની જેમ ખીલી જતો હતો એ માણસ આજે ઘોડાને જાણે કે કંઈ જ સંબંધ ન હોય એ રીતે જોયા વગર નીકળી ગયા. ભજન ભક્તિ બધું જ છોડીને ઘોડાની પાછળ જ રહેતા હતા. પણ આજે ઘોડાને જતો જોઈને એમના મુખ ઉપર એક દુઃખની રેખા પણ ના દેખાઈ દઈ. उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दे. ऐसा मनुष्य नहीं देवता है. તો કે આ તો મનુષ્ય નથી પણ મનુષ્યથી પણ વધારે કોણ છે? દેવતા છે. કે એમને ઘોડાનો વિચાર નથી કર્યો પણ શું કર્યું? લોકોનો વિચાર કર્યો કે લોકો જો આ ઘટનાની ખબર પડશે તો કોઈ ગરીબ ઉપર વિશ્વાસ કરશે નહીં અને ગરીબો પર વિશ્વાસ કરવાનું બંધ કરી દેશે. તો જ્યારે જે ખરેખર જરૂરિયાતમંદ હશે વ્યક્તિ એને મદદ મળશે નહીં. આવું જો થશે તો કોઈ ગરીબ વ્યક્તિ ઉપર વિશ્વાસ કરશે નહીં. એટલા માટે ખડકસિંહને કહે છે કે તું આ કોઈને કહેતો નહીં. रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा. चारों ओर सन्नाटा था. તો હવે રાત્રિનો અંધકારમાં ખડકસિંહ બાબા ભારતીનું જે મંદિર હતું ત્યાં આવ્યો. ચારે બાજુ એકદમ સન્નાટો છવાયેલો હતો. આકાશ મેં તારે ટીમટીમા રહે થે. આકાશમાં તારા ચમકતા હતા. થોડી દૂર પર ગાંવો કે કુત્તે ભોંક રહે થે. તો થોડે દૂર ગામના જે કૂતરાઓ હતા એ ભસી રહ્યા હતા. મંदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था. खड़कसिंह सुल्तान की बांग पकड़े हुए था. वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा. फाटक खुला पड़ा था. તો ખડકસિંહ ધીરે ધીરે જે ઘોડાનું અસ્તબલ હતું ત્યાં પહોંચ્યો. ફાટક એટલે કે નાનો એવો દરવાજો. તો એ દરવાજા સુધી પહોંચ્યો અને ઘોડાની જે લગામ હતી એ લગામને પકડીને અંદર ધીરે ધીરે ફાટકની અંદર ગયો તો ફાટક ખુલ્લો જ હતો એટલે કે લાકડાનો નાનો એવો દરવાજો. उस समय वहाँ बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी डाके का भय न था. તો આ એ જ અસ્તબલ હતું કે એવો સમય હતો કે જ્યારે બાબા ભારતી આ જગ્યા ઉપર લાકડી લઈને પોતે જ ચોકી કરતા હતા. પરંતુ આજે તબેલો ખાલી હોવાના કારણે એમને કોઈ જ ડર નહોતો. ચોરીનો કે કોઈ ડાકુ આવશે એનો એમને ભય નહોતો. खड़कसिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया. तो खड़कसिंह એને ઘોડાને બાંધી દીધો પાછો અને ધીરે રહીને જે દરવાજો હતો એ બંધ કરી દીધો. इस समय उसकी आँखों में नेकी के आंसू थे. नेकी એટલે ઈમાનદારી. તો હવે ભલાઈ જે ખડકસિંહ હતો એને ઘોડો બાબાના અસ્તબલમાં પાછો બાંધી દીધો અને હવે એને હૃદય પરિવર્તન થઈ ગયું. એના કારણે બાબાના જે શબ્દો હતા એ સાંભળીને ખડકસિંહનું હૃદય પરિવર્તન થઈ ગયું અને ઘોડાને પાછો મૂકવા માટે આવી ગયો. તો આ સમયે ઘોડાને બાંધતી વખતે એની આંખોમાં ભલાઈના આંસુ હતા. रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था. चौथा प्रहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे जल से स्नान किया. તો હવે રાત્રિના ત્રણ પહોર વીતી ચૂક્યા હતા અને ચોથો પહોર આરંભ થઈ ગયો હતો. એ સમયે બાબા ભારતી પોતાની કુટિયા એટલે ઝૂંપડીમાંથી બહાર નીકળ્યા અને ઠંડા પાણીથી એમણે સ્નાન કર્યું. उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोड स्वप्न में चल रहा हो. इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो उनके पाँव अस्तबल की ओर बढ़े
અને સ્નાન કર્યા પછી અચાનક જ જાણે કે તેઓ સ્વપ્નમાં ચાલતા હોય એ રીતે એમના પગ ઘોડાના જે તબેલો હતો તેની તરફ વધવા લાગ્યા. પરંતુ ફાટક પર પહોંચકર ઉनको अपनी ભૂલ પ્રતીત હોઈ અને ફાટક ઉપર પહોંચ્યા પછી એમને પોતાની ભૂલ પ્રતીત થઈ, એટલે કે ભૂલની જાણ થઈ. એમને મનમાં વિચાર્યું કે ઘોડો તો છે નહીં, હું શા માટે આ બાજુ જાઉં છું. साथ ही घोर निराशा ने पाँवों को मन मन भर का बना दिया, वे वहीं रुक गए. તો એમનું મન ભરાઈ ગયું અને એમના જે પગ હતા એકદમ ભારે થઈ ગયા. મન એટલે કે આપણે ગુજરાતીમાં મણ કહીએ તો એ મણનો જે વજન હોય, મણ એટલે 20 કિલો, એક મણ બરાબર 20 કિલો. તો જાણે કે એમના પગ મણના થઈ ગયા હોય એ રીતે એમના પગ एकदम स्తంભી गया ત્યાં ને ત્યાં. घोड़े ने अपनी स्वामी के पाँव की चाप को पहचान लिया. ચાપ એટલે આહટ. તો બાબા ભારતીને પોતાની ભૂલ પ્રતીત થઈ, એટલે કે માલુમ પડી, ખબર પડી. તો એ ત્યાં રોકાઈ ગયા. એમના પગ જાણે કે ભારે થઈ ગયા, ત્યાંથી આગળ વધતા નહોતા. તો આ ઘોડો જે હતો એ પણ પોતાના જે સ્વામી માલિક હતા એમના પગનો આવવાનો જે આહટનો અવાજ, એમનો પગનો અવાજ આહટ એ ઓળખી ગયો અને જોર સે હિનહિનાયા અને જોરથી ઘોડો હણહણવા લાગ્યો. घोड़े ने अपने स्वामी के पाँव की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया. अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपट कर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन के बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो. તો બાબા ભારતીએ શું કર્યું? સુલતાન પાછો મળતા બાબા ભારતીની ખુશીનો પાર ન રહ્યો. તેઓ તેને ગળે વળગીને રડવા લાગ્યા અને જાણે કે કેવી રીતે રડવા લાગ્યા કે બહુ ખૂબ બધા દિવસો પછી કોઈ ખોવાયેલો પુત્ર પિતાને પાછો મળ્યો હોય, જુદો પડેલો કોઈ પુત્ર હોય અને પોતાના પુત્રને જોઈને પિતા જે રીતે રડે એ રીતે બાબા ભારતી પોતાના ઘોડાને જોઈને રડવા લાગ્યા. बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियाँ देते. તો બાબા ભારતી વારંવાર એની પીઠ ઉપર હાથ ફેરવવા લાગ્યા અને વારંવાર એના મોં ઉપર થપથપકીયા કરવા લાગ્યા, એટલે કે થપકારવા લાગ્યા. फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुँह नहीं मोड़ेगा. અને પછી તેઓ સંતોષ સાથે બોલ્યા કે હવે કોઈ વ્યક્તિ ગરીબ માણસોની મદદ કરતાં પોતાનું મુખ મોડશે નહીં. તો આ રીતે બાબા ભારતી પોતાના ઘોડાને જોઈને એટલા બધા પ્રસન્ન થઈ ગયા કે જાણે પોતાનો પુત્ર પાછો મળી ગયો હોય. તો બાબા ભારતી સુલતાન પાછો મળતા એટલા બધા ખુશીમાં આવી ગયા કે એને વળગીને રડવા લાગ્યા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ રીતે જે ખડકસિંહ હતો એ ડાકુ ખડકસિંહ, એના મન ઉપર પણ બાબા ભારતીના જે શબ્દો હતા એણે ભારે અસર કરી અને બાબાની જે મહાનતા હતી એ ખડકસિંહના હૃદયને સ્પર્શી ગઈ. તો બાબા ભારતી એ એક મનુષ્ય નહીં પણ કેવા હતા? દેવતા હતા. અને આ કારણે જ રાતના અંધારામાં ખડકસિંહ આવ્યો અને સુલતાનને ચૂપચાપ બાબા ભારતીના તબેલામાં બાંધીને જતો રહ્યો. તો સાંભળીને તમે આ વાર્તા કેટલી સરસ છે. તો તમારે પણ આ વિડીયો જોયા પછી પાઠ્યપુસ્તકમાંથી ધ્યાનપૂર્વક આ વાર્તાનું વાંચન કરવાનું છે. ઓકે. અને તેના લેખન કાર્ય માટે તમને જે પણ PDF મોકલવામાં આવે તમારે લખવાની છે CWમાં. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં અભ્યાસ આપેલો છે. અભ્યાસમાં પ્રશ્ન નંબર 1 છે, પ્રશ્નો કે ઉત્તર દીજીએ. તો આ બધા જ પ્રશ્નો આપણે CWમાં PDFમાં લખીશું. ઓકે. ત્યાર પછી प्रश्न 2, मान लो आपके गांव की बैंक में लूट हुई. लूट किस गलती के कारण हुई होगी?
लुटेरे कौन से हो सकते हैं, इस घटना का अनुमान लगाइए और लूट या चोरी से बचने के लिए क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, अपने दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए। तो ये प्रश्न આપણે લખવાનો નથી. જ્યારે પણ તમે દોસ્તો મિત્રો સાથે ભેગા થાઓ ત્યારે તમે આ રીતે ચર્ચા કરી શકો છો. ત્યાર પછી પ્રશ્ન 3 છે, પરિચ્છેદ પढ़कर પ્રશ્નો કે ઉત્તર દીजिए. તો અહીં સોના, અહીં એક પેરેગ્રાફ આપ્યો છે कि सोना अचानक आई थी परंतु वह अब तक अपनी शैशवावस्था भी पार नहीं कर सकी थी. तो सोना, અહીંયા જે હરણ છે એ હરણનું નામ છે સોના. તો સોનાએ પોતાની શૈશવાસ્થા એટલે કે બાળપણ પાર કર્યું નહોતું. सुनहरे रंग का रेशमी लच्छों की गांठ के समान उसका कोमल लघु शरीर था. એટલે કે સુવર્ણ, સોના જેવું, જેમ કે સોના જેવો એનો રંગ હતો, રેશમી ગુચ્છાઓ જેવું, ગુચ્છાઓનો જે ગાંઠ હોય એ રીતે એનું કોમળ શરીર હતું. छोटा सा मुंह और बड़ी बड़ी पानीदार आंखें. देखती तो लगता था कि अभी छलक पड़ेगी. तो એની આંખો કેવી હતી, એનું મોઢું નાનું હતું અને આંખો મોટી મોટી પાણીદાર એની આંખો હતી. देखती तो लगता था कि अभी छलक पड़े, અને જોવે તો એવું લાગે કે હમણાં જ છલકી પડશે, એટલે કે આંખોમાંથી પાણી છલકી પડશે. लंबे कान, पतली सुडौल टांगे, जिन्हें देखते ही प्रसुप्त गति की बिजली की लहर देखने वालों की आंखों में पहुंच जाती है. तो एना कान केवा था, लांबा. પછી પતલી સુડોલ ટાંગે, તો એની જે પગ હતા એકદમ સુડોળ હતા ને પાતળા હતા. જીને દેખતે ही પ્રસુપ્ત ગતિ की बिजली, એટલે કે એને જોતા જ જાણે કે કોઈ એકદમ ધીમી ગતિની વીજળીની લહેર જોવાવાળાની આંખોમાં समाई जाती थी. सब उसके सरल शिशु रूप से इतने प्रभावित हुए कि किसी चंपक वर्णा रूपसी के लिए उपयुक्त सोना, सुवर्णा आदि नाम उसका परिचय बन गए. तो એટલી એનું નાનપણનું રૂપ એવું પ્રભાવિત હતું કે જાણે કે એનું ચંપક વર્ણા રૂપસી એના રૂપ માટે એના સોના, સુવર્ણા આદि નામ એનો પરિચય બની ગયા હતા. પરંતુ उस बेचारे हिरण शावक की कथा तो मिट्टी के ऐसी व्यथा कथा है जिससे मनुष्य निष्ठुरता करती है. बेचारी सोना भी मनुष्य की इसी निष्ठुर मनोरंजन प्रियता के कारण अपने अरण्य परिवेश और स्वजाति में दूर मानव समाज में आ पड़ी. प्रशांत वनस्थली में जब अलस भाव से मंथन करता हुआ मृग समूह शिकारियों की आहट से चौंक कर भागा, तब सोना की माँ सदैव प्रसूता होने के कारण भागने में असमर्थ रही. सदैव जातः मृग शिशु तो भाग नहीं सकता था, अतः मृगी माँ ने अपनी संतान को अपने शरीर की ओट में सुरक्षित रखने के प्रयास में अपने प्राण दे दिए. तो અહીં એક હરણ અને હરણના બચ્ચાની વાત છે. તો જે સોના નામની હરણી હતી, હરણનું બચ્ચું એટલું સરસ મજાનું હતું કે તેને જોતા જ લોકો એને સોના, સુવર્ણા એવા નામ આપવા लाग्યા હતા. તો આ જે હરણ હતું એ પણ માનવોની નિષ્ઠુરતાનો ભોગ બની ગયું અને એક સમયે શિકારીઓ ત્યાં શિકાર કરવા માટે આવ્યા અને શિકારીઓના સમૂહથી આ જે હરણાઓ હતા એ હરણાઓનો સમૂહ આમથી આમ ભાગવા लाग्યો. તો જે સોનાની માં હતી એ સદૈવ પ્રસૂતા એટલે કે હાલ તત્કાલ બચ્ચાને જન્મ આપેલી માતા હતી, એટલે એ ભાગવામાં અસમર્થ રહી અને તરત જન્મેલા પોતાના બાળકને પણ એ જે બાળક હતું સોના એ પણ તરત ભાગી શકે
તેમ ન હતું. એટલે એણે શું કર્યું, પોતાના બચ્ચાને પોતાના શરીરના આડમાં છુપાવી લીધું અને શિકારીએ જેવું બાણ માર્યું તો બાણ એ સોનાની માતાને વાગી ગયું, એટલે એના પ્રાણ એણે ત્યજી દીધા. તો અહીં સહી उत्तर पर सही का निशान लगाइए. क सोना हिरन का रंग कैसा था? तो શું આવશે? सुनहरा. ब मृग समूह किसकी आहट से चौंक कर भागा? तो शिकारियों की. હવે પ્રશ્ન 2, रिक्त स्थान भरिए. सोना अब तक अपनी खाली जगह भी पार नहीं कर सकी थी. तो शैशवावस्था. શું આવશે? शैशवावस्था भी पार नहीं कर सकी थी. ख हिरण शावक की कथा तो मिट्टी की ऐसी શું આવશે ખાલી જગ્યામાં? व्यथा कथा है जिसे मनुष्य की निष्ठुरता घटती है. तो પેરેગ્રાફમાંથી જ આપણે જવાબ લખવાના છે. ત્રીજું છે, इन शब्दों के अर्थ लिखिए. तो आहट એટલે ચાપ, पैरों की आवाज, અને शैशवावस्था એટલે કે शिशु अवस्था, बचपन. चौथा प्रश्न है, इन शब्दों के विलोम शब्द लिखिए. तो लघु, तो उसका होगा विराट अथवा विशाल. मानव, तो मानव का क्या होगा? विरुद्धार्थी हैवान. पांचवा प्रश्न, हिरण शावक सोना की शारीरिक बनावट कैसी थी? तो આપણે જવાબમાં લખી શકીશું કે हिरण शावक सोना की शारीरिक बनावट रेशमी लच्छों की गांठ के समान थी. लच्छा એટલે ગુચ્છા, બરાબર, અને શાવક એટલે બચ્ચું. એમ હિરણનું, હરણીનું બચ્ચું, એની બનાવટ કેવી હતી? રેશમના ગુચ્છા જેવી. उसका कोमल शरीर लघु था. लघु यानी छोटा. मुंह छोटा था और बड़ी बड़ी पानीदार आँखें थी. तो इस तरह इसके शरीर की बनावट थी. તો આ રીતે આપણે આગળના પ્રશ્નો પણ જોઈશું. ઓકે, તો એ પહેલાં તમને જે પીડીએફમાં મોકલવામાં આવે સ્વાધ્યાયની પીડીએફ, એ તમારે CWમાં સુવાચ્ય અક્ષરે લખવાની રહેશે. ઓકે, બાય. તો આ પાઠને તમારે ધ્યાનથી વાંચવાનો રહેશે. આવજો.